ರೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾರ್ದು ದೂರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 150 ಕೋಟಿ ರೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. 150 ಕೋಟಿ. ಹಾಂ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ओम शुभे शवने मुहूर्त्यादि पुनः ओम अद्यमय पूर्वचर्य मुटायां मानसंवादिकं मां धर्मणा संवादिकं सर्वं विष्णुमयं जगत् ओम तदङ्गकलशा तदङ्गभूतं कलशार्चनं करिष्ये कलशङ्गदाक्तपुष्पैरुभ्यच्च हस्तेनाच्छाद्य कलशमुखे विष्णुकण्ठेर्दशमाटः मूले ततस्तो ब्रह्ममध्ये मातृणास्पदाः उक्षोदसागराः सर्वे सप्तदेवभान्द्र वेदोदवे सावेदोक्तः अङ्गे सीता सर्वे कलशां समाक्षिताः अत्रगायत्री सावित्री शान्तिः पुट्टिकरी तथा आयान्तदेव पूजाक्षिकारकाः गङ्गे जमुने देव गोदावरी सरस्वती नर्मदे स्मिकावेरि जलेस्मिन् विग्रो पुण्डरीकाक्षं सभाख्याभ्यं दर्शति विरोधीक्तं निनाथोन्मया गृहाणं विरोधिविनाभः भक्त्यादिपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राह्यवां नरकात् घोरा दिव्यज्योतिर्नमोऽस्तुते हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव देवलग्नं सदिनं तदेवताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते अङ्घ्रीगुं स्मरामि महालक्ष्मी महेश्वरी श्रीशारदा भुवनेश्वरी धनम सुखम सौभाग्यम आयुष्पुत्रां तथा शुभे नया बुद्धया भगवान शादी में हाँ कहीं तो ओम तदेव लग्नं श्रीनं तदेवताराबलं देवलग्नं श्रीं तदेवताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवं देव लक्ष्मीपते ते अङ्घ्रीगुं स्मरामि विष्णुशक्तिसमुत्पन्ने शङ्खवर्णमहीतरे अनेकरत्नसम्पन्ने भूमिदेवी नमोस्तुते भूतानि वाक्षराभापि बाद में पहले ये बोलो मूल सब पकड़ो ಆಗು ಆರತಿ ಮಾಡಬೇಕು हजरत आ जाओ 3 बजे के 12 बजे के ग्रहभूत पिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डा भैरवादयः आदित्यादिनवग्रहाः सामने उधर जाओ हजरत इधर आ जाओ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار
या इलाहुल आलमीन, या अकरमुल अकरमीन, या मौलाए करीम। या अल्लाह हम सब आजिज़ कमज़ोर और मिस्कीन बंदे हैं। या इलाहुल आलमीन, गुनाहगार हैं, खताकार है, सियाकार है। या अल्लाह अपने फज़ल और करम से माफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन, या अल्लाह खुसूसन या अल्लाह MG मार्केट की अल्लाह तरक्की और तामीर के लिए या अल्लाह गवर्नमेंट के अल्लाह बड़े बड़े अफराद या अल्लाह और ज़िम्मेदारान या अल्लाह यहाँ पर आए हुए हैं। या अल्लाह यहाँ की फ़लाह व बहबूद के लिए या अल्लाह हर एक की तामीर और तरक्की के लिए अल्लाह ये लोग कोशा है। या अल्लाह इनके आने को कबूल फरमा। या अल्लाह इनके आने को कबूल फरमा। या अल्लाह हम सब की इस्तकबाल करने को कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, या अल्लाह KGF के अल्लाह मार्केट के अल्लाह जितने भी मसाइल हैं या अल्लाह इन तमाम मसाइलों को अल्लाह अपने फजल से दूर फरमा। या अल्लाह इसकी तामीर और तरक्की के लिए अल्लाह हम सबों को आगे आने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह यहाँ के नौजवानों को कबूल फरमा। या अल्लाह यहाँ के हर या अल्लाह फर्द को अल्लाह यहाँ की तामीर और तरक्की के लिए अल्लाह हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह खुसूसन या अल्लाह यहाँ पर कॉम्प्लेक्स भी अल्लाह ज़ेर तामीर होने वाले हैं या अल्लाह उसको भी कबूल फरमा। या अल्लाह यहाँ के रोड और सड़क या अल्लाह जो या अल्लाह ज़ेर तामीर है अल्लाह सबको अल्लाह मुकम्मल अता फरमा। या अल्लाह पूरे KGF को अल्लाह पूरी अल्लाह कर्नाटक के लिए अल्लाह इसको मिसाल और नमूना बना। या इलाहुल आलमीन, जो अल्लाह हमारे यहाँ पर या अल्लाह बड़े बड़े लीडरान आए हुए हैं या अल्लाह जनाब रहीम खान साहब या अल्लाह इसी तरीके से अल्लाह अलहाज जनाब या अल्लाह नसीर अहमद साहब या अल्लाह इसी तरीके से MLA या अल्लाह ये जो अल्लाह यहाँ की खिदमतें कर रहे हैं अल्लाह उनकी खिदमतों को बेइंतहा कबूल फरमा। या अल्लाह इनको अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह इनको सेहत अता फरमा। या अल्लाह तादेर कायम और दायम फरमा। या अल्लाह या परवरदिगार आलम या अल्लाह हम सब के हाथों को उठाने को कबूल फरमा। या अल्लाह हर एक को अल्लाह खुशहाली अता फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क को अल्लाह अमन और सुकून अता फरमा, चैन अता फरमा। या अल्लाह हर एक को अल्लाह तेरी अल्लाह खिदमत दीन के लिए कबूल फरमा। या अल्लाह हमारी इस मुख्तसर सी दुआ को अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल से और या अल्लाह अपने फजल व करम से हमारी कबूल मंजूर फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। கிருபை நிறைந்த எங்கள் நல்ல ஆண்டவரே துதிக்கிறேன். இன்றைய நாளிலே தேவன் அப்பா ஆண்டவரே, எங்களுடைய ஆனரபிள் மினிஸ்டர், ஆனரபிள் MLA, இன்னுமா ரெஸ்பெக்டட் ஆனரபிள் அப்பா ஆண்டவர் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாம் லீடர்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கிறாங்க. இன்றைக்கு இங்கே எங்களுடைய மார்க்கெட் KGF மார்க்கெட் என் தேவன் இந்த பகுதிக்கு எல்லா பிஸ்னஸ் பீப்புளுக்கும் அப்பா ஆண்டவரே மெர்ச்சன்ட்ஸுக்கும் இங்கே வாழ்கிற பொதுமக்களுக்கும் நன்மையாக இந்த கட்டுமானம் பண்ணி அப்பா ஆண்டவரும் இந்த இடத்துல அர்ப்பணிக்கிறோம். இதை பிளஸ் பண்ணும்படியாக வேண்டுகிறேன். ரோடு ஆகட்டும், காம்ப்ளெக்ஸ் ஆகட்டும், பொதுமக்களுக்கு சேவைப்படுகிற நன்மைகள் ஆகட்டும், எல்லாவற்றிற்கும் நன்மை செய்யும்படியாக வந்திருக்கிற இந்த காரியத்தை நாங்கள் தொடங்கும் இந்த கருத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம். பிதா குமாரன் பரிசுத்த நாமத்தினால் ஆசீர்வதிங்க. இந்த பகுதியில் இருக்கிற எல்லா ஜனங்களுக்கும் என் தேவன் இது ஆசீர்வாதமாக மாறட்டுங்க. நம்முடைய கருத்தில் அர்ப்பணித்து நாங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. தேவலக்னம் देवलग्नं सतिनं देवतारावनं चन्द्रबलं देविद्याबलं देवबलं देवलक्ष्मीपते नमस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु अयं मुहूर्त अयं कर्मः मुहूर्तो What is your target? So what is night ke barala? Night ke barala. Ado belige ಮಾಡ್ತಾರೆ. Or belige. 800. ಮುಂದೆ ನಾಳೆ ಅದು ಮೀನು ಹಾಕಬೇಕಿಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಗರಸಭೆ ಅವರು ಕಮಿಷನರ್ ಎಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಆಗ್ತೀವಿ.
ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ ನೀವೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಲೆಮನ್ ರೈಸ್ ಏನು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಕಿ ಕೊಡಿ ಇವ್ರನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಅದು ಬರ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಕೈಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ನಾ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ಮೂಗರಿಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ಕೊಡಿ ಏನೇನು ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಕೊಡಿ ಬಿಸಿನೀರಿದೆ ಸರ್ ಬಿಸಿನೀರಿದೆ ಹಿಂದೆ ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ಬೇಡ ಆ ಕಡೆ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಆಚಾರ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಪಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಟೋಕನ್ ಕೊಡಿ ಟೋಕನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಆ ಟೋಕನ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸು ಆಯ್ತು ರಮೇಶನ ಕೊಂಚ ತಲೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಸರ್ ಹೇಗಿದೆ ಸರ್ ಏನೇನ ಮೀನು ಮೀನು ಅಲ್ಲಿದೆ ಅದೇ ಮುದ್ದೆ ಇದೆ ಸರ್ ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮುದ್ದೆ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಬಂದೆ ಮೊಸರನ್ನ ರೈಸ್ ಸಾಂಬಾರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಕಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ರೈಸ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ 2 ಮುದ್ದೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ರೈಸ್ ಬೇಡ ಮುದ್ದೆ ಸಾಂಬಾರು ಮೊಸರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಊಟ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಇದೆ ಥಿಕ್ಕೆಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಲೇಬರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ MLA ಅವರು ರೂಪಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ಗೆ ಕರೆಸಿದ್ರು ಆಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜನ ಬರ್ತಾರಂತ ಅದ್ರ ಸಲಗೆ ಏನು ರಾತ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಬರೋ ಥರ ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಟೋಕನ್ ಅದೇ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸರ್ 9 ರಿಂದ 10,000 ಜನ ಡೈಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಂಬಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ಸಡನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಮಕ್ಳ ಹತ್ರ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಸೋದು ಮೇಡಮ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೆವಿ ಇದೆ ಸರ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ
ಈಗ ರಾತ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್? 500 ಇದೆ. ಹಾ, ನೈಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ 400 ಟೋಕನ್ಸ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಕೋದು. 930ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು KGFಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇವತ್ತು KGFನಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮಾರು ದಿವಸದಿಂದ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು 100 ವರ್ಷದ ಹಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ 100 ಇಯರ್ದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಡಿಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ರಿವ್ಯೂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಪ್ಲೇಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿಸಿಟ್ ಇದೆ. DC ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕರೆಸಿದ್ದೀನಿ. ರೂಪಾ ಮೇಡಮ್ದು ತುಂಬ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಈ ಥರ ಒಬ್ಬರು ಮಹಿಳಾ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರು ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿ ಹತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 4-5 ಸಲ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾನು ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮತ್ತು ರೂಪಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಊಟ ಆಲ್ಸೋ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ದು ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ಬಡವ್ರ ಸಲಗೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲೇಬರ್ಸ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೇ 2 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನೇ ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನೋಡಿ ಅವಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಕನಸಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಏನು ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮೊದಲು 180 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗ. ಈ ಸಲ ಆಲ್ಸೋ 173 ಹೊಸ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾಷ್ಟ ಸಿಗಲ್ಲಂತ, ಅಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಸಿಗಲ್ಲಂತ. ಅದ್ರ ಸಲಗೆ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಏನು 500 ಟೋಕನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಈಗ ಮೇಡಮ್ದು ರಿವ್ಯೂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲತ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತಿನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ವಾಟರ್ ಇಶ್ಯೂ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ರೋಡ್ಸ್ ಒಂದು ಕೊಡೋದು ಇದೆ, ಸೈಟ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದಿದೆ ಸರ್. ಒಂಚೂರು ಅದು ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ಒಂದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಒಂದು ತುಂಬ ನೀರು ಬಂದಾಗ. ಹಾಂ ಸರ್, ಅಷ್ಟೇ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಈ ಥರ ಇದಿದೆ. ಆಗಲೇ ತಿರುಗಿದ್ದು ಅದು ಒಂದು ದಾರಿ ಸರ್. ಈಗ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದು ಈಗ ಸರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇವ್ರದ್ದು 760 ಸೈಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಈ ರೇಷೋ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ಸಿಂಗಲ್ ಬರೀ ಸೈಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಬರೀ ಸೈಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದು ಅದು ಒಂದು ಕನ್ಸಿದೆ ಸರ್. ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈಟ್ ಕೊಡೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಈ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟಿದೆ ಸರ್. ಓಲ್ಡ್ ಸೈಟ್ಸೇ ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಸರ್. ಇಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಹತ್ರ ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ. ಈ ತರ ಪಾರ್ಕ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಸರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇವರು ನಮ್ಗೆ ಈ ಜಾಗ ಏನಿದೆ ಸರ್, ಇದು ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈ ಕಡೆ ಅವ್ರ ಟೆಂಪಲ್ ಅವರು ಸರ್. ಅದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಆ ಜಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್. ಈ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಹಾಂ ಸರ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್. ಒಂದು ಲೇಔಟ್ಗೆ ಲೆಟ್ ದೇರ್ ಬಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮೇನ್ ಹೈವೇ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಶಾಪ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ನಂದಿನಿ ಪಾರ್ಲರು, ಈ ತರದ್ದು ಏನೇನು ಇದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ನಮಗೆ ಮೇಡಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ 30 ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಲ್ ಸಿಟಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲ 40-60 ಮುಂದೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಸೊ
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ರೋಡ್ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೆ ಜಾಗ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಸರ್, ಒಂಥರ ಮಾದರಿ ಆದಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್, ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ಗಳಿದಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸೋಷಿಯಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲದೂ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮಗೆ 700 ಸೈಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇದರದ್ದು ನಮ್ಮ ಪರ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ಅನುದಾನ ಏನಾದರೂ ಕೊಡುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ರೋಡಿಗೆ ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಸರ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸತಿ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ KGFನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತೆ ಹೊಸ MG ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು 100 years ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತು. ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮತ್ತು ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು 16 ಎಕರ್ 25 ಎಕರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಶ್ರಯ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಮೇಡಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್. ನಾನು ಹೀಗೆ ರೋಡ್ ಬಂದೇನೆ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ DC ರವಿ ಅವರು ಜಸ್ಟ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಕೋಲಾರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ PD ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಸೂಪರಿಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ನಮ್ಮ PS ಅವರು ಆ ಥರ ಇವತ್ತು ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಾನು KGFನಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ PDಗೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಕರೆಸಿ. ಇವತ್ತು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು ದಿವಸದಿಂದ 3-4 ಸಲ ಬಂದು KGFನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು MG ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿ, ಅದು ಇತಿಹಾಸ ಒಂದು 100 ವರ್ಷದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಹೊಸ 100 ವರ್ಷ ಬಂದಾಗ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಫ್ಟರ್ 25 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ 100% ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವ್ರ ಫೈಲ್ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ರಿವ್ಯೂ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಆಗಲಿ, SFC ಆಗಲಿ, 15 ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ದು ಆಗಲಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. SBM ಲೆಗೆಸಿ ಕ್ಲೀನ್ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಆ ಲೆಗೆಸಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡಂಪ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ DC ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಾವು ಸುಮಾರು ಜನ ಮೀಡಿಯಾ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ KGFನಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸುಮಾರು ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನಿನೆಸ್ ಮತ್ತು 100% ಏನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಊಟದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು 500, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು 500, ಅದು ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ವೇಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೋಕನ್ಸ್ ಎಡಿಷನಲ್ ನಾನು ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂದು 2 ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ರೂಪಾ ಮೇಡಮ್ MLA ಅವರು
ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಆಲ್ಸೋ ನಾನು ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಲೇಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಲೆಗಸಿ ಬೇಸ್ ಟೌನಲ್ಲಿ 600 ಟನ್ಸ್ ನಾವು ಆಗಲೇ. ಇದು ಸುಮಾರು ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಲೆಗಸಿದು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಜನಗೆ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರು, ನಿಯರ್ ಏನಿದೆ ಅವರ ಡ್ರೈನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇ ತಂದು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಫೈನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆದರೂ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯಿಂದ ಆದರೂ KGFನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಕೋಲಾರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಇದು ಲೆಗಸಿದು ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇದು ಕಚರಾದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡಂಪ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೂ DC ಅವರು ಒಂದು ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಕಲ್ತು ಡ್ರೈವ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತೆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಒಂದು 70-80% ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿವಸನಲ್ಲಿ 100% ಮಾಡ್ತಾರಂತ DC ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಲಹೆಗೆ ಅದು ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ವಿಷಯ. ಈಗ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು ಊಟ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ತುಂಬ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು KGFನಲ್ಲಿ 2-3 ಕಡೆ ಮೇಡಮ್ದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರು, ಗಾರ್ಡನ್ ಮತ್ತು ಲೇಕ್ಸ್ ಅದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಈಸಿ ವೇ ಆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಸುಮಾರು ರೋಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ರೋಡ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ 50 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೇಳಿದಾಗ ಅದೇ 50 ಕೋಟಿನಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿ 10 crores ನಗರ ಭಾಗದ ರೋಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋಡ್ ಮತ್ತು ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ರೋಡ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮುಂದಿನ ದಿವಸನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮುನಿಯಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು ಫಾದರ್ ಅವರು ಆಲ್ಸೋ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು KGFನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮೇಡಮ್ದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರ ಜೊತೆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅವರು ಏನೇನು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲಸ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸುಮಾರು MLA ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್, ಅವರು ಏನು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು KGFಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ರುಚಿ ಇದೆ, ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಂಪನಿದು ಸುಮಾರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಿಯರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ 100 ಕೋಟಿ ತನಕ ಅದು ದುಡ್ಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು BML ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಲೆವೆಲ್ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, DC ಲೆವೆಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿವಸನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ KGFದು ಕೆಲಸ ನಾನು CM ಅವರು ಇಡೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಈಗ ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ಗೆ, ಅದೇ ಚಿಂತೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಡವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆಯವರು ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಏನು ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಡೈಲಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇತ್ತು. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಸರ್. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗಬೇಕಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು.
1 ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಆದರೂ ಒಂದು 4 ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ DPR ಅದು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಒಂದು DPR ಪ್ರೋಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವರು ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಲೋನ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಲೋನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಏನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಅದು ಒನ್ ಇಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಒಂದು 50 ಕೋಟಿನಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 50 ಕೋಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಲಕಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್, ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲೋನ್ ಇಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸರ್, ಈಗ ಸಿಎಂ ಅವರಿಂದ ಫಂಡಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪೌರಸ್ಕರಿಂದ ಏನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಏನೇನು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಲಿಂದ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ಇದು ಲೆಗೆಸಿ ಕಚರಾದು ಫಸ್ಟ್ ತೆಗಿಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದ್ದದು. 8 crores ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಲಿಂದ. ಆದರೂ ನಮ್ಮಲಿಂದ ಏನು 15 ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, SFC ಆಗಲಿ, ನಗರೋತ್ಥಾನ ಆಗಲಿ, ಈ ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ. ವಾಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಆಗಲಿ, UGDಗೆ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ರಿವ್ಯೂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅದೇ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ದು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಆಗಿದೆ 80% ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನೋ 20% ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. 20% ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅವರು 2-3 months ಒಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಲೆಗಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಸರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಯಲು ಶೌಚಾಲಯ ತುಂಬಾ ರ್ಯಾಂಪೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಏರಿಯಾ ಬಿಟ್ರೆ ಮೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೈನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಸರ್. ನಾನ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಓನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಮೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ UGD ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. 100 years ಅಲ್ಲಿ UGD ಮಾಡೇ ಎಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಅಲ್ಲೇ ವಾಸ ಇರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆದಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ದೇ ಆರ್ ಮಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್. ಮೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ವಂತ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಶೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ 70% ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಮತ್ತು ರೂಮ್ಸು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೋ 10-20% ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ, ನಾನ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇದೆ, ದುಡ್ಡು ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಅದು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಶೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆ ಥರ ಇದ್ದರೂ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಬಯಲು ಶೌಚಾಲಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ IPD ಸಾಲಪ್ಪ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಳೋದಿತ್ತು ಬಯಲು ಶೌಚಾಲಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈನಿಂಗ್ ಸುಮಾರು 20,000-30,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಅದೇ ಹೇಳತ್ತಿದ್ರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದು ಅದು ಮೈನಿಂಗ್ದು ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ನಾನು ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ತರಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಸಲಗೆ ದುಡ್ಡಿದೆ. ಇನ್ನು 25 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅದು ಸೆಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೂ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ. ಅದು ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡಲ್ಲೂ 2 ಗುಂಪು ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲ, ನೀರಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ
ಒಂದು ಶೌಚಾಲಯ ನಮ್ಮಿಂದ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ, ಅದು ಬೇರೆಯವರು ಅದು ಸೌಲಭ್ಯ ಅಂತ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರೇ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಜನ ನೀರು ಹಾಕಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ನೀರು ಬರಲ್ಲ, ಏನೋ ಆಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ನ ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮಿಷಿನರೀಸ್. ಅವ್ರು ಏನಿದ್ರು ರೋಡ್ಸು, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪ್ರಿಮಿಸಸ್ ಆ ಥರದ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್, ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಮಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲೂ ಆ ಥರ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಮತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಸುಲಭ ಶೌಚಾಲಯ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅವರೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಮೇಡಮ್, ಅವರೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವರು ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿ ಪಾರ್ಕ್ಸ್, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಟಿಲ್ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಸರ್. ನಾನು ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಇಂದಾನೇ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ್ ಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಬೆಟರ್ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರು ಅದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ. ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಇಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೇ ನಾನು ಅದನ್ನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ನಾಟ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸರ್. ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಸರ್, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಲ್ಲ, AW ಇಲ್ಲ, ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಕನೈಸ್ಡ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅದು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಐ ಟೇಕ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮೇಡಮ್ ನಿಂದ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಯಾವ್ದು ಇದೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸರ್, ನಗರಸಭೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆ ಬೌಂಡ್ರಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಬೌಂಡ್ರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರೋದ್ರೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಖಾತೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸಚಿವರಾದ ನಂತರ ಏನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು? ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಈ ಖಾತಾ ಕೊಡೋದು, ಬಿ ಖಾತಾ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಥರ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಖಾತಾ ಬಿ ಖಾತಾ ಫುಲ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆ್ಯಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ವೆ ನಡೀಲತ್ತದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪಕ್ಕಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 1 by 1 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸನಲ್ಲಿ. ಅವರು 1 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 1 ವರ್ಷನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು, 1 ಇಯರ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಬೌಂಡ್ರಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಬೌಂಡ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನೀವು ಖಾತಾ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಅದು ಇದು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಅವ್ರ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಆ ಏರಿಯಾ ಸರ್ವೆ ನಂಬರೇ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆಗೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮೊನ್ನೆ ಬಂದು ಸುಮೋಟೋ ಕೇಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೊನ್ನೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು. 4 ಕಡೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಗರಸಭೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಯಾವ ಲೋಕ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಗರಸಭೆಗೂ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ KGF ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರ ಅವರಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದು ಅದು ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವರು ಇದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಿದೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ 100%. ಅವರು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಆ ಥರ ಇದ್ದರು ದೆನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಈಗ ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಡಿಯಾಲಿಂದ ತಮ್ಮದು ಸಲಹೆ ಸುಮಾರು ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ನಾನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಅದು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಮಾಫ್ ಮಾಡಿ, 1 time ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು 1 time ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸರ್? ಅದು ತೆರಿಗೆ ಹಣ
ಯಾರು ತೆರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದುಡ್ಡು waste ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರೋ ನಗರಸಭೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಸದಸ್ಯರು ಬರ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಕ್ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು 25 ಲಕ್ಷ 10 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾರ್ಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ತನಿಖೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹೊಣೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಈಗ ತಮ್ಮಲಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇದು ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಇಶ್ಯೂ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಯಾರು ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ತಪ್ಪು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇದ್ರು ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋತೇನೆ. ನನಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಏನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ವಿತ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಅವ್ರು ಕೇಳೋದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಲಗೇನೆ, ಅವ್ರ ಪರ್ಸನಲ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಡಿ ಪಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಬರ್ಬೋದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಆಫೀಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ MLA ಅವರು ಫಸ್ಟ್ DPR ಮಾಡಬೇಕು. ಆ DPR ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನೇನು ಸುಮಾರು ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತನ ಸುಮಾರು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ತಮ್ಮಲಿಂದ ಯಾವುದು ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ರು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಮಾಹಿತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ತಾವು ಆಲ್ಸೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಮೇಡಮ್ ತಾವು ಮಾಡಿ ಬಿಫೋರ್ ನಮ್ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದ್ಸಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಜೆಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಆ ಥರ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ DPR, ಆಮೇಲೆ ಮೇಡಮ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅದ್ರ ಸಲಗೆ ತಮ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ತಾವು ಆಲ್ಸೋ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸರ್ DPR ಕಾಪಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಸರ್, ನಾವು ಲೋನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಮುಂಚೆ KUDFCಗೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕಾಪಿ ಪ್ರೆಸ್ ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಒಂದ್ಸಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕರ್ಸಿ ಮನೆಗೆ. ಈಗ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಬಿಫೋರ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿ. ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ತಾವು ಹೇಳಿದರೆ UGD ಮತ್ತೆ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ UD ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಬೈಟಿಗೂ ಅವರಿಗೆ ಇದೆ. ಆದರೂ ನಿಮ್ದು ಸಜೆಷನ್ ಅದು ನಾನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಏನಂತ ವಾಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು UGD ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇದಾವೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿನೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಅದರ ಏಜೆನ್ಸಿ ಏನಿದೆ ಅದು UD ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ತಾವು ಏನು ಹೇಳಿದಿರಿ ಅದು ಪರ್ಪಸಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಕಮಿಷನರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ UGD ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ. ನಮ್ಮಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು UD ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2019 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಮೃತಚುಟ್ಟಿ ಯೋಜನೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಸರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೈಪುಗಳು ಹಾಕೋದು ಆರು ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವ್ರು ಆ ಕಾಮಗಾರಿ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಲ್ಲ KGF ಜನರಿಗೆ. ಬರೀ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ನೀರಿಲ್ಲ. ಕಡೆಯಿಂದ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ರದ್ದು. ಅದೇ UD ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅದು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ಅಮೃತ್ ಹಿಂದೆ, ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಆ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹೌಸಸ್ಗೆ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ ಸರ್, that we have to discuss with the urban water supply officer, the board members. We have to discuss on that. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ we have to really supply 80%. ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು
ಸರ್ ಇದು ಲೈಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ತಿಂಗಳು 3,25,000 ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೀದಿ ದೀಪದ್ದು ಸೋಡಿಯಂ ಲೈಟ್ಗಳು ಹೌದು ಸೋಡಿಯಂ ಲೈಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ CCMS ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟೌನಲ್ಲಿ CCMS ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಸೋಲಾರ್ 9,000 ರೈಟ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ 9,000 ರೈಟ್ಸ್ PPP ಮೋಡಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರು ಹಾಕಿ ಅವರೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಂಡಿಯನ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಪದೇ ಪದೇ ಅದನ್ನ 15 ಸತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಲೈಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಂತ 3,25,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾರಿ ಸೋಡಿಯಂ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಸೋಡಿಯಂ ಲೈಟ್. ಸರ್ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ML ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಈ ರಾಜೇಶ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ವರೆಗೂ ಏನ್ ರೋಡ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದನ್ನ ನಗರಸಭೆನೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ಲೈಟ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅವನು ಎಲ್ಲ ಸೋಡಿಯಂ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು LED ಲೈಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ LED ಲೈಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಹಳೆದು ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ CCMS ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 60% ಎನರ್ಜಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, 60% ಎನರ್ಜಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್. ಸೋಡಿಯಂ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂತ LED ಲೈಟ್ಸ್. ಒಟ್ಟು 12,000 ಲೈಟ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ CCMS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 9,000 ಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ. 12,000 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕೊಡ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಅದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲೈಟ್ರು ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅದು ಹೇಳಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಏನಂತ ಹೇಳತ್ತೀರಿ ಲೈಟ್ ಸರ್ ಒಟ್ಟು 12,000 ಬೀದಿ ಲಭ್ಯತೆ 35 ವಾರ್ಡ್. ಅದರಲ್ಲಿ CCMS ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು CCMS 9,000 ಲೈಟ್ ನಾವು ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 3,500 ಲೈಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಲೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3,500 ಲೈಟ್ ಇದೆ. ಅದು ತಿಂಗಳು ನಾವೇ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ 9,370 ಕಾಪಿ ತಗೋರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಸ್ರಿ, ಏನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. CCMS and KGF ಗೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. CCMS ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬರೀ KGF ಗೆ ಅಂತ ಏನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅವರು? ಇಡೀ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ನಗರಸಭೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಉತ್ತರ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3,000 ಲೈಟ್ಸ್ಗೆ 510 ಲೈಟ್ಸ್ಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಂತ ತಿಂಗಳಿಗೆ 3,25,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಏನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಬೇಕಿ ನಮ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಾಟ್ ತೋರಿಸ್ರಿ. ಬರ್ಕೋರಿ, ಇದು ಇವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಬಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಟೆಂಡರ್ ವರ್ಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅಂತ 32 ಲಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕರೆದಿರೋ ಟೆಂಡರ್ ಯಾವ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಅದು ಬರೇ CC ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದು ಶೆಲ್ಟರ್ ಬರ್ತದೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಅದು ಮೇಡಮ್ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ. ಇದು ಏನಿದೆ ಈಗ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಯ್ತು.